We now invoke the spiritual blessings of Srila Sri Narayana Jnana Desvika Swamigal, the guiding light of Kovilur Madalayam. கோவிலூர் ஆதீனம் குரு மகா சன்னிதானம் சீர்வளர் சீர் ஞான தேசிக சுவாமிகள் அவர்களை ஆசியுரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அலகில் சோதியன் நம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான். I have been trying to organize this event for the past 4 to 5 months. I have been inviting our CEO, Sir Mr. Viswabhushan Mishra, to come to South India to see our temples. And I told him the South Indian temples need a good administrator like you to manage the temples in South India. So, but he's a very busy person, Kumbh Mela. He was handling probably about 4 crore people during Kumbh Mela. And on an average, now the Kashi Vishwanath temple is receiving approximately 1.5 to 2 lakh people. And on occasions, they are getting 15 lakh visitors a day. And the reason for honoring him here is he is our ambassador in Kashi. Nagarathar charity has never been promoted by Nagarathas. We have a habit of not promoting ourselves, not honoring our people. Our Justice Chokalingam also will agree with me that we are not very good in appreciating our own efforts. But Mr. Viswabhushan Mishra has been talking to everyone. Whenever I go to Mandir, I must have visited 25 times. And every time I go to his chamber, any VIP, any minister, any MP, any MLA, whoever is an important person, if I am sitting there, he will introduce me to them saying, this is the pontiff of Nagarathar community. This community has been in Kashi Vishwanath Mandir service for the last 230 years, and they have been providing free food scheme for the last so many years. And we are doing 3 times puja for Kashi Vishwanath Mandir out of 5 puja. All that, even if I don't remember anything, he will remember. He will explain to everyone. So, more people in Kashi know about Nagarathar because of our honorable CEO. So, I wanted him to be honored in our presence, not honoring him in Varanasi. I wanted him to feel and get connected to the community which he is so appreciative of. Therefore, I chose this occasion, and when I thought who will be the right person to come and honor, I thought of 2 people. One is our, of course, natural choice is our Justice M. Chokalingamaya, and second, of course, was a sitting judge in Madurai, Mr. G.R. Swaminathan. But due to the short notice, he was not able to make it. So, this apart, I will now switch over to Tamil, but you will excuse me for that. So, நமது அந்த காசி கோவில் தலைவர் நம் நகரத்தாருக்கே உள்ள சிறப்பு காசியிலே மிச்ச கோயில்களிலும் என்ன வித்தியாசம் என்றால், பிற கோயில்களெல்லாம் நம்ம வழிபடுறோம், புனருத்தாரணம் செய்கிறோம், கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறோம், திருப்பணி செய்கிறோம், வெளியில வந்துடுறோம். காசி மட்டும்தான் தொடர்ந்து 230 வருஷமா பூஜை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கண்டினியூயிங் சேரிட்டி அப்படின்னா இப்போதைக்கு காசியில தான். அதனால காசி கோவில் சார்பாக ஒரு அன்னதானம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது 4 வருஷத்துக்கு முன்னால நமது காசி சத்திரம்
மேலாண்மை கழகத்தை கூப்பிட்டு நீங்க 500 பேருக்கு தினசரி அன்னதானம் செய்யுங்க, அதுக்கு கோவில்ல இருந்து பணம் தரோன்னு ஆரம்பிச்சாங்க 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அதை விரிவுபடுத்த நினைத்த போது கோவிலூர் மடத்தை சேர்ந்து ப்ரப்போசல் கொடுத்தோம். அதை நமது இப்போ உள்ள சிஇஓக்கு முந்தின சிஇஓ கிட்ட ப்ரப்போசல் கொடுத்தோம், அவரை மாத்திட்டாங்க. அப்புறம் இவங்க கிட்ட போய் கொடுத்தோம். முதல் கூட்டத்திலேயே இது கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இதை ஏன் 1000 2000 பேருக்கு பண்றீங்க, 5000 பேருக்கு பண்ணுங்கன்னாரு. 5000 பேருக்கு பண்ணனால எனக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணேன். நீங்க தென்னிந்திய உணவு தான் பண்ணுவீங்களா, வட இந்திய உணவு பண்ணுவீங்களா, நீங்க என்ன கேட்குறீங்களோ பண்ணி தரோம்னு சொன்னோம். வட இந்திய உணவு சரி, அதுவும் பண்றோம். அதுபடி பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டே இருந்தது. இவர் பொறுப்புல விட்டிருந்தால் அடுத்த மாசம் எனக்கு அது வந்திருக்கும். ஆனா அரசாங்கம் மேல போகணும், கீழே வரணும், பல கேள்விகள், பல பதில்கள். ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மாசம் 8 மாசம் கழிச்சு இந்த ஒப்புதல் நமக்கு கிடைச்சது. 1 மாசம் நம்ம நடத்தின உடனே அவர் என்னை அழைத்து, இந்த பொருள்கள் வாங்குறதெல்லாம் அக்ரிமெண்ட்ல நாங்க வாங்கி தரோம்னு கோவில்ல இருந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் 1 மாசம் கழிச்சு என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, எங்களுக்கு இந்த தரம் பார்க்கறதுக்கெல்லாம் எங்கள்கிட்ட தெரியாது, அதனால அதை நீங்களே பண்ணுங்க, நீங்களே வாங்குங்க, உங்களுக்கு நாங்க பணம் தரோம். நாமும் 2 பேரும் கொலாபரேட்டிவ் சேரிட்டி அப்படின்னு அவங்க சொன்ன வார்த்தை. காசி விஸ்வநாதர் கோவிலிலிருந்து he said it is a collaborative charity. அதனால நீங்க எங்க தரமான பொருள் கிடைக்குதோ, என்ன விலை உங்களுக்கு சரின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த விலைக்கு வாங்குங்க. நமக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தார்கள், எந்த கேள்வியும் கேட்கல. அதுல சில பேர் தலையிடுறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே அவங்களெல்லாம், உங்களுக்கு அதை பத்தி என்ன தெரியும், நீங்க அவங்க பொறுப்புல விட்டுருக்கோம், நீங்க தலையிடாதீங்க நாங்க. ஆக நம்ம மட்டும்தான் கொலாபரேட்டிவ் சேரிட்டி பண்றோம். அதற்கு பின்னாலே அவர்கள் இன்னும் ஒண்ணு பண்ணாங்க. கோவில்ல நைவேத்தியம் பண்ற அந்த நைவேத்தியம் தயாரிக்கின்ற மடப்பள்ளிக்கு உள்ள பொருள்களையும் நீங்களே வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்ப 2 மாசமா நாம தான் அந்த மளிகை பொருள்களும் வாங்கி கொடுக்குறோம். இதுவும் அவர்கள் நமக்கு செய்த ஒரு மரியாதை. நான் அப்படிதான், விஸ்வநாதர் நமக்கு பெரிய வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறார். ஒரு முறை நான் அங்க கோவில்ல இருக்கும்போது சொன்னேன், நான் அசிகாட்ல இருந்து இங்க வர வேண்டியது இருக்கு, 3 இடத்துல என்ன நிறுத்துறாங்க, காவல்துறை விடமாட்டாங்க, என்னுடைய வண்டியில வர முடியாது, பாதி தூரம் ஒரு ஆட்டோவில் வரணும், பாதி தூரம் ரிக்ஷாவில் வரணும், பாதி தூரம் நடக்கணும்னு. நம்ம கிட்ட காசி கோவில்ல 7 கார் இருக்கு, ஒரு கார் உங்களுக்கு எப்ப வேணுமோ நீங்க சொல்லுங்க, கார் வரும். நான் அதுக்கு உடனே நீங்க ஒரு கடிதம் கொடுங்க, நாங்க உடனே எழுதி கொடுத்தேன். அடுத்த 5 நிமிஷத்துல அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க. நான் காசிக்கு போற போது கோயில்ல சொல்லிட்டா அவங்க கார் எனக்கு வரும், திருப்பி என்னை எப்ப கொண்டு போய் விடணுமோ அப்ப கொண்டு போய் விடும். நான் ஒரு 2 மாசம் பார்த்தேன். நான் இப்ப ஒரு காவல்துறை மேலதிகாரி ஒருத்தர், நமது சிஇஓ, நான் 3 பேரும் ஒரு ருத்ராபிஷேகம் பண்ணோம். பண்ணி முடிச்சு வந்த உடனே நான் அந்த காவல்துறை அதிகாரி கிட்ட, எனக்கு நான் ஒரு கார் வாங்குறேன், அதற்கு நீங்க எல்லா இடத்துக்கும் போறதுக்கு அனுமதி கொடுங்கன்னு கேட்டேன். நம்ம சிஇஓ, ஏன் உங்களுக்கு என் கார் வரலையா, ஏதாவது பிரச்சனையான்னு கேட்டார். நான் சொன்னேன், நகரத்தார் கோவில்ல இருந்து ஒரு உதவியை பண்ணிக்கிறது நம்ம இயல்பு இல்லை, எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்வா இருக்கு, நம்ம கோயில் சொத்தை பயன்படுத்துறோமேன்னு சொல்லிட்டு அதனால எனக்கு அனுமதி தரணும்னு சொன்னேன். அப்படின்னா சரின்னாரு. அதே மாதிரி அனுமதி வாங்கி கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு நான் போனால் என் காருக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் அவருடைய உதவி, இல்லைன்னா இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அவர் என்ன சொன்னாரு, நீங்க கோவிலுக்காக வர்றீங்க, நீங்க சிரமப்படாமல் எல்லா காரியத்தையும் பண்ணுங்க. அப்புறம் நம்ம அன்னதான கிச்சனுக்கு வந்தாரு, அவரும் அவர் மனைவியும் வந்தாங்க. இவ்வளவு கமிட்மெண்ட்டோட நீங்க பண்றீங்க, உங்களுக்கு இன்னும் நம்ம நிறைய என்ன உதவி வேணும்னாலும் கேளுங்க. நாங்க ஒரு முறை அங்கே கோவில்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது ஐசிஐசிஐ வங்கியிலிருந்து அவங்கள பார்க்க வந்திருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட சார் சொன்னாரு, நம்ம கிட்ட ஒரு கோசாலை இருக்கு, அந்த அந்த கோசாலையை நீங்க சிஎஸ்ஆர் அடிப்படையில நிர்வாகம் பண்றீங்களா அப்படின்னு ஐசிஐசிஐ பேங்கை கேட்டார். அவங்க எல்லாம் டை கட்டுறவங்க, அவங்களுக்கு கோசாலையில என்ன ஆர்வம் இருக்க முடியும்? அவங்க அப்படி அதற்கு பதில் சொல்லல, வேற ஏதோ பண்ணுவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க.
நான் அவங்க போனதுக்கு அப்புறமா அவர்கிட்ட நான் போய் அந்த கோசாலையை பார்க்கவான்னு கேட்டேன். உடனே ஏற்பாடு பண்ணாங்க. அடுத்த நாள் நான் போனேன். இப்போ ஒரு மருத்துவரை ஏற்பாடு பண்ணோம். அவர் போய் மாடுகளை பார்த்தாரு. ஒரு 50 மாடு இருக்கு இப்போ. ஆனா அதுல ஒன்றும் பெருசா வருமானம் வரல. இப்ப அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீங்க உங்க நிர்வாகத்துல பண்ணுங்க, கோவில் வந்து செலவு ஒத்துக்கும். நீங்க நிர்வாகம் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எல்லா ரிப்போர்ட்டும் வரட்டும். மாடுகள் எப்படி இருக்கு, அதுக்கு என்ன தீவனம் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணணுங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க. அதற்கு அடுத்தது அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும், நம்ம பண்ணா என்னன்னு அவங்க கிட்ட கேட்டேன். உடனே அவர்கள் கேட்ட கேள்வி, நீங்க அதுக்கு கொலாபரேட்டரா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சரின்னு சொன்னேன். ஆக இப்போதைக்கு நாம் கோவிலோட கொலாபரேட்டிவ் சேரிட்டியாக அன்னதானம் செய்கிறோம். அதற்கு பின்னாலே கோசாலை நிர்வாகம் பண்றதுக்கான அனுமதி இருக்கிறது. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ண போறோம். இன்னும் எத்தனை வாய்ப்புகள் அவங்க கொடுக்க போறாங்களோ தெரியாது. எல்லாம் விஸ்வநாதர் கருணை. அவர்களை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகமும் நான் சொல்லணும். அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த நிர்வாகி, ஆனால் அதுல சிறந்த பக்திமான். இப்ப நீங்க நம்ம திருவாசகம் ஓதினாங்க, அவருக்கு தமிழ் தெரியாது, ஆனால் அந்த முழு நேரமும் அவரு கும்பிட்ட கையை எடுக்கல. அப்படின்னா பக்திக்கு மொழி ஒரு தடை இல்லை. அதனால அவருடைய பக்தி, அவர் வந்து ருத்ராபிஷேகம் பண்ணும்போது நான் பார்த்திருக்கேன், அவரே சேர்ந்து ருத்ரம் சொல்லுவார். நம்ம நிர்வாகிகள் யாருக்காவது அதெல்லாம் சொல்ல தெரியுமா? தெரியாது. 3 முறை என்னை அழைச்சிட்டு போய் அவர் என்னை கூட்டிட்டு போய் 6 தடவை ருத்ராபிஷேகம் பண்ணார். அதுல 2 முறை நீங்க தலைமை ஏற்று பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். என்னை தலைமை பொறுப்பை வச்சு அந்த ருத்ராபிஷேகம் பண்ண சொன்னாங்க. அதில் ஒரு முறை ரொம்ப எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது. அவங்க ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் அந்த ஞான் பாப்பிங்கிற மசூதியை திரும்பவும் விஸ்வநாதர் ஆலயத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக சங்கல்பம் பண்ணி ஒரு ருத்ராபிஷேகம் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் பண்றாங்க. அதுல ஒரு திங்கட்கிழமை நான் சங்கல்பம் பண்ணேன். அவர்கள் என்னை வந்து நீங்க அந்த சங்கல்பம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. நேத்திக்கு ஸ்ரீரங்க சக்கரத்தாழ்வாரை பார்த்தோம். நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், எந்த வழக்கும் சக்கரத்தாழ்வாரை பார்த்தா தீந்துரும், நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஞான் பாப்பி நமக்கு வந்துரும்னு சொன்னேன். விரைவில் வர வேண்டும். அந்த இடத்தில் காசி விஸ்வநாதர் நிறுவப்பட வேண்டும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய விருப்பம். ஏன்னா ஆரம்ப விஸ்வநாதர் இருந்த இடம் ஞான் வாப்பி இடம். அது இட் வாஸ் த ஒரிஜினல் பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் ஃபார் லார்ட் சிவா. ஸோ இஃப் இட் கம்ஸ் பேக் டு அஸ், that will be the biggest thing happening for India. That will be the biggest thing, because நாம் நமது விஸ்வநாதரை மீண்டும் அவருக்கு உரிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்கிறோம். அதற்கு நமது சிஇஓ அவர்கள் சிஇஓவாக இருக்கும்போது அதை நடைபெற வேண்டும், நடைபெறும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது. நம்ம அவர்களிடம் சில வேண்டுகோள் வைத்தோம். நாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் நகரத்தாருக்கு, அங்கு நகரத்தார் என்று இல்லை, ஒரு திருவாசகம் முற்றோதல் செய்வதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி வேண்டும்னு கேட்டோம். அவர்களுக்கு முற்றோதல்னா என்னன்னு தெரியாது. அதனால அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க எனக்கு அது என்னன்னு தெரியாது, நீங்க நல்லதுதான் சொல்றீங்க, அங்க வந்து நல்லா நடத்திங்க. நாங்க 3 முறை, ஒரு முறை அரிமளத்திலிருந்து ஆட்சி முத்தாத்தாள் ஆட்சி வந்திருக்கிறார்கள். அவங்க குரூப் 22 பேர் போய் பண்ணாங்க. அதாவது கோவில் வளாகத்துக்குள்ளேயே, இதுவரைக்கும் யாரும் பண்ணது இல்லை. 2வது முறை மதுரையிலிருந்து 40 பேர் கொண்ட குழு வந்தது. அண்மையிலே சேலத்திலிருந்து ஒரு குழு 15 பேர் குழு வந்தது. எல்லாரும் பண்ணாங்க. இப்ப நான் வந்து தொடர்ந்து நான் முற்றோதல் செய்வதற்கு எப்போதுமே அனுமதி தர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க இங்க வந்திருக்கும் போது 1 மணி நேரத்துக்கு திருவாசகத்தை ஓத வைத்தோம். அவர்கள் அதில் மொழி தெரியாமலே ஈடுபட்டார்கள். இப்ப எங்கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, நாம இப்ப போன எல்லா கோயிலுடைய வரலாறுமே எனக்கு தெரியணும், அதை ஆங்கிலத்தில் அனுப்புங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்ப எல்லாம் தயார் பண்ணி கொடுக்குறோம். நம்ம எல்லா முறை நாம் அடுத்த முறை அவர் வரும்போது நகர கோயில்களுக்கு அழைத்து செல்வதாக இருக்கிறோம்.
எல்லா கோயிலையும் அவங்க பார்க்கணும். இந்த கோவில்ல அவங்க நிர்வாகம் பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நான் யோசிக்க சொல்றேன். அதை நாம் இங்க செயல்படுத்துவோம்னு சொல்றேன். இந்த நிர்வாகத்தில் சுத்தமா ஊழல் இல்லாத ஒரு நிர்வாகி. நாம நம்ம சுந்தரேசனை வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு அனுமதி கேட்டோம். ஒரு கேள்வியும் இல்லை. இப்ப எத்தனை பேர் ஃபோன் நம்பர், ஆதார் கார்டு நம்பர் எனக்கு அனுப்புங்க. அவங்களே அந்த பர்ஃபெக்டா ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க. அவங்க உங்களை கூப்பிட்டுருவாங்க, அங்க கோவில்ல இருந்து உங்களை கூப்பிட்டுருவாங்க. ஒரு கியூஆர் கோடு அனுப்புவாங்க. அதுல நீங்க பணம் கட்டுறீங்க, நீங்க கேட் நம்பர் 4க்கு இத்தனை மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அழைச்சிட்டு போய் முன்னால் உட்கார வச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் சாதாரணமாக நடைபெறுகிறது. நம்ம இங்க இருந்து யார் போனாலும் நம்ம காசிக்கு போறதுன்னா கோவிலூர் மடத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். எந்த ஆரத்தி எடுக்க வேண்டுமோ, காலையில நீங்க மங்கள ஆரத்தி பார்க்க வேண்டுமா, அதற்கு பின்னாடி உச்சிக்கால நமது சம்போ பார்க்க வேண்டுமா, இல்ல சப்தரிஷி ஆரத்தி, இல்ல அடுத்த சம்போ சிருங்கார ஆரத்தி, இல்லைன்னா சயன ஆரத்தி அர்த்தஜாமம், எது பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அந்த ஆரத்திக்கு அவர்கள் ஏற்பாடு செய்வார்கள். முற்றோதலுக்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள். இன்னைக்கு ஏவிஎம் குமரன் அவர்களுடைய மகன் திரு சண்முகம் வருவதாக இருந்தது. வேறொரு காரணங்களால் வர முடியவில்லை. அவர்கள் கல்லூரியிலிருந்து ஒரு 20-30 பேரை அங்கே நாட்டியம் ஆடணும்னு விரும்புறாங்க. பிரதோஷத்தன்னைக்கு நாட்டிய நிகழ்ச்சி. அவங்க சொன்னாங்க, எங்கிட்ட பிரதோஷம் எல்லாம் சொல்லாதீங்க, என்னைக்குன்னு சொல்லுங்க, நான் ஏற்பாடு பண்றேன். இந்த மாதிரி நான் காசிதான் இந்தியாவிலேயே அதிகபட்ச புகழ் பெற்ற ஒரு திருக்கோவில். அந்த கோவிலில் நமக்கு என்ன வேண்டுமோ அது நியாயமான கோரிக்கையாக இருப்பதால், அவர்கள் உணர்வதால் நாம் என்ன கேட்கிறோமோ அதை செய்து தர அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக இந்த வாய்ப்பை அனைவரும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த பாராட்டிலே நமது நீதியரசர் மற்றும் திரு தினகரன் அவர்கள் வந்தது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம், மகிழ்ச்சி. அந்த அழைப்பு போய் 5 நிமிடத்திலே நானும் இதில் பேசலாமா என்று கேட்டார்கள். அவர்கள் பேர் அழைப்பிலே இல்லை, இருந்தாலும் கூட அப்புறம் நான் அந்த செய்தியை அப்படியே அவருக்கு சிஇஓ சாருக்கு அனுப்பிச்சேன். அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி, எல்லாரும் வராங்க. அவருக்கு முக்கியமான மகிழ்ச்சி, நம்ம எல்லா கோயில்களையும் பார்த்தோம். நம்ம மடத்துல 3 நாள் இருந்தோம். இன்னைக்கு மத்தியானம் ராமேஸ்வரம் போறோம். நாளைக்கு காலையில அவர் ஊருக்கு போறாரு. அவரு ஜோதிர்லிங்கம் பார்க்கிற முடிவுல வந்திருக்கார். அதோட அவருக்கு இப்ப பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள்ல 3 ஸ்தலம் நம்ம காமிச்சிட்டோம். அது அவருக்கு அது என்னன்னு தெரியாத. அப்புறம் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் திருவண்ணாமலை, சிதம்பரம், திருவானைக்காவல். அதனால எல்லாரும் அவர் அங்க இருப்பதை, அந்த கோவில்ல அவர் நமக்கு செய்கின்ற உதவியையும் நம்மளை பிரபலப்படுத்துவதையும் நமது பெருமையை சொல்லுவதிலும் அவருக்கு ஈடாக நகரத்தாரே இல்லை என்பதை சொல்லி, அவர் இருக்கும்போது நாம் என்ன வேண்டுமோ நியாயமான விருப்பங்களை கோவிலில் நிறைவேற்றி கொள்ள அவர் உதவி செய்வார் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடை